the eighth doctrine. We are studying the eighth doctrine, the great controversy, and I'm requesting Pastor Melchizedek to come and kindly translate with me. Is Pastor Melchizedek there? Yes, sir. Yeah. So we are studying the eighth doctrine, that is the great controversy. तर आज आपण आठवं तत्व शिकत आहोत जे आहे महान संघर्ष. This is a very important doctrine that all Seventh-day Adventists should be aware and learn of. आणि हे जे तत्व आहे खूप महत्वाचं तत्व आहे आणि आपण सर्व ऍडव्हेंटिस्ट लोकांनी याचा अभ्यास नक्कीच केला पाहिजे. It says all humanity now is involved in a great controversy between Christ and Satan. तर आता इथं असं म्हणण्यात आलेलं आहे की जी सर्व मानव जात आहे ती प्रभू येशू ख्रिस्त आणि सैतान याच्यामध्ये असलेल्या महान संघर्षामध्ये सामील आहे. They are in this great controversy now regarding the character of God, His law, and His sovereignty over the universe. आणि परमेश्वराचा जो स्वभाव आहे, त्याचं जे नियमशास्त्र आहे आणि त्याचं सार्वभौमत्व आहे, याच्याबद्दल हा सर्व महान संघर्ष त्यांच्यामध्ये चालू आहे. So we find this great controversy happening right now. आणि आपल्या सर्वांना हे जे महान संघर्ष आहे आता चालू असलेलं पाहायला मिळतं. And this fight is between good and evil. आणि हा जो संघर्ष आहे, ही जी लढाई आहे ती चांगलं आणि वाईट याच्यामधली आहे. This battle is between God and Satan. आणि ही जी लढाई आहे ती परमेश्वर आणि सैतान यांच्यामधली आहे. And Satan is questioning the character of God and His law. आणि आता सैतान हा परमेश्वराच्या स्वभावाबद्दल आणि त्याच्या नियमशास्त्राबद्दल प्रश्न विचारत आहे, आज्ञेबद्दल प्रश्न विचारत आहे. Understanding this controversy, which has involved the entire universe, helps us answer the question, why did Jesus come to this planet? तर प्रभू येशू ख्रिस्त या जगतामध्ये का आला याचं उत्तर आपल्याला या सर्व गोष्टींद्वारे किंवा सर्व जगताद्वारे मिळत आहे. This conflict between good and evil begin in heaven. आणि ही जी लढाई आहे चांगल्या आणि वाईट यांच्याबद्दल ती स्वर्गीय राज्यामध्ये सुरू झाली. You know, many of us have this question today as आणि to how heaven was a perfect place, and in that perfect place we had this good and evil practice begin. आणि आपल्या अनेकांना हाच प्रश्न आहे की स्वर्गीय राज्य जे अगदी परिपूर्ण असं आहे, चांगलं आहे, तिथं ही लढाई कशी काय सुरू होऊ शकते चांगल्या आणि वाईटाची. So we see the doctrine tells us that angels were higher than human beings in order. तर आता आपल्याला हे तत्व सांगत आहे की जे सर्व देवदूत आहेत ते त्यांच्या सामर्थ्यामध्ये उंच असे होते, मोठे होते. So the hierarchy was God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and after them were the angels. After the angels were human beings in hierarchy. आणि मग आपण जर सामर्थ्यानुसार पाहिलं तर प्रथमतः आपल्याला पाहायला मिळतं की पिता परमेश्वर आहे, मग नंतर पुत्र आहे, मग पवित्र आत्मा आहे, हे सर्वात महत्वाचे. त्याच्यानंतर मग देवदूत आहेत आणि मग त्याच्यानंतर मानव जात आहे. If you turn your Bibles to Psalms 8:5, here it says, "For you have made him little lower than the angels, and you have crowned him with the glory and honor." That means it says that man was made little lower than the angels. So what is the text? Psalms 8:5. याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना सांगण्यात आलेलं आहे की परमेश्वरानं मनुष्याला किंचित असं देवदूतांपेक्षा, देवपुत्रांपेक्षा कमी असं केलेलं आहे. So you see, angels were little higher than the human beings. आणि जे सर्व देवदूत आहेत ते मानवांपेक्षा थोडेसे अधिक मोठे आहेत. If you keep your Bibles open in Revelation chapter 1, I will explain, Pastor. If you don't need to read it, but I'll just explain from the Bible. It says that the angels
had an intimate fellowship with God. तर आता आपल्याला प्रगटीकरणाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये पाहायला मिळतं की जे सर्व देवदूत आहे त्यांचं परमेश्वराशी खूप जवळचं नातं होतं. They were very close and enjoying this wonderful fellowship with God. आणि परमेश्वरासमवेत त्यांचं जे नातं होतं ते सर्वजण आनंदामध्ये व्यतीत करत होते. Revelation 1:1 says, "The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John." So here this text is telling us that when John was there in the Patmos, the revelation of Jesus Christ was showed to him through angel. आणि मग जो योहान आहे तो पात्म बेटावर होता त्यावेळेस त्याला जो काही हा सर्व दृष्टांत किंवा प्रगटीकरण आहे ते देवदूताद्वारे दाखवण्यात आले. So you see the relationship between God, angel, and the human beings. आणि मग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की जे परमेश्वर, देवदूत आणि मानव यांच्यामध्ये असलेलं नातं आहे ते दिसतं. Revelation 3:5 says, "He that overcometh shall be clothed in a white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." So here again he says that he is making the angels along with the Father as witnesses. He says, "I will confess his name before my Father and before the angels." So angels are always closely associated with God the Father. आणि मग प्रगटीकरण याचा तिसरा अध्याय आणि 5व्या वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की जो पिता आहे आणि दूत आहे यांच्यामध्ये खूप जवळीक असं नातं आहे आणि हे सर्वजण त्या कार्यामध्ये एकत्रित असतील. Revelation 5:11 says, "And I behold, I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands." Here again we see around the throne, around the ground, God the Father, thousands of angels were surrounded. आणि मग Revelation आपल्याला 5:11. लक्षात येत आहे की प्रगटीकरण याच्या 5व्या अध्यायामध्ये आपल्याला हा भाग लक्षात येतो की परमेश्वराचं जे सिंहासन आहे त्या सिंहासनाच्या अवतीभोवती किंवा समोर असंख्य असे देवदूत आहेत आणि याच्याद्वारे आपल्याला लक्षात येतं की परमेश्वरामध्ये आणि देवदूतामध्ये असलेलं जे नातं आहे ते जवळीकतेचं आहे. First, we see that the angels were a little bit higher than man. सर्वप्रथम आपण पाहिलं की जे देवदूत आहेत ते मनुष्यांपेक्षा थोडे मोठे आहेत. Secondly, we see that angels were closely associated with God. आणि दुसरा भाग आपण पाहिला की जे सर्व देवदूत आहेत ते परमेश्वराशी अगदी जवळीकतेनं संपर्क साधतात. The third thing we see is the angels were of superior strength and obedient to God's word. आणि जे सर्व देवदूत आहेत ते त्याच्या सामर्थ्याने भरपूर असे आहेत आणि देवाचे वचन पाळण्यामध्ये देखील मोठे असे आहेत. If you turn your Bibles to Psalms 103:20, it says, "Bless the Lord, you his angels who excel in strength, who do his word, heeding the word of God." So basically, it means that angels had superior strength than man, and they were more obedient to the word of God. आणि मग आपल्याला स्तोत्रसंहिता 103 आणि 20व्या वचनामध्ये पाहायला मिळतं की जे सर्व देवदूत आहेत ते सामर्थ्याने बळकट असे आहेत आणि देवाचं वचन पाळण्यामध्ये देखील ते परिपूर्ण असे आहेत. So we are studying the characteristics of angel now. तर आता आपण जे देवदूतांचे स्वभाव आहेत हा यावेळी शिकणार आहोत. The other characteristics of angels were they were known as ministering spirits. In Hebrews 1:14, they were known as ministering spirits. तर इब्री लुकास पत्र याच्यामध्ये पहिला अध्याय आणि 14व्या वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे की काही देवदूत आहेत जे देवदूत देवाची सेवा करणारे असे आहेत. So the first character we noticed what angel was higher than man. आणि पहिला जो स्वभाव आपण या ठिकाणी पाहत आहोत, गुणधर्म आपण पाहत आहोत, तो अशा रीतीने आहे की ते मनुष्यापेक्षा मोठे आहेत. Then angels shared an intimate and a close relationship with God. आणि मग दुसरा भाग आपण पाहिला की ते सर्व देवदूत
परमेश्वराच्या अगदी निकटच्या सहवासाचा आनंद घेत आहेत. Thirdly, they had superior strength than man, and they आणि obeyed God's word very closely. आणि मग तिसरा भाग आपण पाहत आहोत की ते सामर्थ्यामध्ये संपन्न असे आहेत आणि देवाचे वचन ऐकून पाळणारे असे आहेत. The fourth one, they were known as ministering spirits to God. आणि मग चौथा भाग आपण पाहत आहोत जे आपल्याला इब्री 1:14 मध्ये पाहायला मिळतं की ते परिचारक आत्मे असे आहेत. Now we see that sometimes the angels, mostly invisible, but sometimes they were visible to man also. आणि मग विशेषतः आपल्याला लक्षात येतं की हे जे सर्व देवदूत आहेत सहसा आपल्याला दिसत नाहीत, परंतु अनेक वेळेमध्ये ते मनुष्यांना दिसत आहेत. If you turn your Bible to Genesis 18, it says that then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. And so he lifted his eyes and looked, and behold, three men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet him and bowed himself to the ground. So here is an example in Genesis 18 that the angels appeared to Abraham. आणि मग उत्पत्ती याचा 18वा अध्याय आणि 1 ते 3 वचनामध्ये पाहायला मिळतं की आणि तो दिवसाच्या उन्हाच्या वेळी डेऱ्याच्या दारात बसला होता तेव्हा यहोवाने ममरेच्या एलोन झाडाजवळ त्याला दर्शन दिले आणि त्याने आपले डोळे वर करून पाहिले तेव्हा पहा 3 पुरुष त्याच्या समोर उभे होते आणि त्याने त्यांना पाहिले तेव्हा तो त्यांना भेटायला डेऱ्याच्या दारापासून धावत गेला आणि त्याने भूमीपर्यंत लवून नमन केले. इथं आपल्याला पाहायला मिळतं की अब्रामानं देवदूतांना पाहिलेला आहे. Genesis 19 says that Lot also has seen the angels. 19 chapter 1 it says, and now the two angels came to Sodom in the gate in the evening, and Lot was sitting at the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face towards the ground. आणि मग उत्पत्ती 19व्या अध्यायामध्ये देखील पाहायला मिळतं पहिल्या वचनामध्ये की आणि संध्याकाळी ते दोघे दूत सदोमास आले तेव्हा लोट सदोमाच्या वेशीत बसला होता आणि लोट त्यांना पाहून त्यांना भेटायला उठला आणि त्याने भूमीकडे लावून नमन केले. इथं देखील पाहायला मिळतं की लोटनं देखील देवदूतांना पाहिलं आहे. So you see that there were times when people saw angel face to face. आणि मग आपल्याला इथं लक्षात येत आहे की अशा काही घटना होत्या, वेळ होत्या ज्यावेळेस मनुष्याने देवदूतांना पाहिलं आहे. Why are we studying the characteristics of angel? तर आता आपण देवदूतांच्या गुणधर्माबद्दल का शिकत आहोत? It is said it was through one of these angel beings, that sin was introduced to this universe. कारण असं सांगण्यात येत आहे की देवदूतांपैकीच एकानं या जगामध्ये पाप आणलेलं आहे, त्याच्याद्वारे जगात पाप आलं. Now let's look at the origin of this controversy between good and evil, and आणि जे between चांगलं God आणि and Satan. जे बरं आणि वाईट आहे, परमेश्वर आणि सैतान आहे, याच्यामधला हा जो संघर्ष आहे तो कुठून सुरू झाला हे आता आपण पाहूया. Using the kings of Tyre and Babylon as figurative descriptions for Lucifer. The figurative description for Lucifer is known as the kings of Tyre and Babylon. ओके, आपल्याला शास्त्रामध्ये पाहायला मिळतं की दोन देश आहेत, या दोन देशाद्वारे बाबिलॉन आणि टायर हे जे देश आहेत त्यांच्याद्वारे या लुसिफरची ओळख आपल्याला शास्त्रामध्ये पाहायला मिळते. And scripture illuminates how this cosmic controversy began. आणि मग शास्त्र आपल्याला सांगतं की हे जे संघर्ष आहे कशा रीतीने सुरू झालं. Now there is a description of the angel named Lucifer. तर आता शास्त्रामध्ये या लुसिफरचं थोडंफार स्पष्टीकरण आहे की तो कसा आहे. It says in Isaiah 14:12, Lucifer, son of the morning, the anointed covering cherub, resided in the presence of God. आणि मग यशया 14:12, यहेजकेल 28:14 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की लुसिफर याला प्रभात पुत्र, अभिषिक्त करूब आणि देवाच्या समक्षेत राहत असणारा असं त्याचा उल्लेख आहे. So you see, Lucifer is known as the son of morning, आणि मग anointed covering cherub, and who resided in the presence of God.
आणि मग लुसिफरची ओळख या ठिकाणी अशी आहे, त्याला प्रभात पुत्र म्हटलं आहे, अभिषिक्त करूब म्हणण्यात आलं आहे, आणि जो देवाच्या अगदी समीप किंवा समक्षतेमध्ये राहत होता. And as you go on further, it says in Ezekiel 28:14, scripture says, "You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty." आणि पुढे आपल्याला यहेजकेल 28:12 मध्ये पाहायला मिळतं, पवित्र शास्त्र म्हणतं की तू पूर्णतेची मुद्राच आहेस, तू ज्ञानपूर्ण व सर्वांग सुंदर आहेस. You were perfect in beauty and you were perfect in your ways from the days you were created. तुला निर्माण केल्या दिवसापासून तुझ्या ठाई अधर्म दिसून येईपर्यंत तुझे चालचालवणूक यथायोग्य होती. Till iniquity was found in you. आणि जोपर्यंत तुझ्या ठाई अधर्म दिसून आला नाही तोपर्यंत. So you see, angel Lucifer was a perfect being, most beautiful, and he was perfect from the time he was created. आणि मग या वचनाद्वारे आपल्याला लक्षात येत आहे की जो लुसिफर आहे तो पूर्ण असा होता, तो ज्ञानपूर्ण होता, सर्वांग सुंदर होता, म्हणजे बनवल्यापासूनच तो अगदी सुंदर असा होता. Till iniquity was found in him, till आणि sin was जोपर्यंत found in him. आणि जोपर्यंत त्याच्या ठाई कोणताही अधर्म आढळून आला नाही तोपर्यंत या सर्व गुणधर्मानं परिपूर्ण असा तो होता. Although sin's rise is unjustifiable, its roots can be traced to Lucifer's pride. तर आता पापाची जी वृद्धी आहे ती अवर्णनीय आणि असमर्थनीय जरी असली तरी त्याचा उद्भव लुसिफराच्या गर्व आणि अहंकाराद्वारे दिसून येतो. Ezekiel 28:17 says, "Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor." यहेजकेल 28:17 मध्ये पाहायला मिळतं की तुझ्या सौंदर्याच्या अभिमानाने तुझे हृदय उन्मत्त झाले, तुझ्या वैभवाने तुझी बुद्धी भ्रष्ट झाली. Lucifer refused to be content with the exalted position his creator had given him. तर आता जो लुसिफर आहे त्याला परमेश्वरानं जे स्थान दिलेलं होतं त्याच्याद्वारे तो अधिक अहंकारी असा झाला. In selfishness, he coveted equality with God himself. आणि मग स्वार्थीपणामुळं तो आता स्वतःची तुलना परमेश्वरासमवेत करत आहे. And he said in his heart, "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God." आणि मग तो आपल्या मनामध्ये म्हणत आहे की मी आकाशात चढेन, देवाच्या तारांगणाहून माझे सिंहासन उंच करेन. He says, "I will be like the Most High." आणि मग तो म्हणत आहे की मी परात समान होईल. So you see, Lucifer was just an angel below the heavenly Trinity. But what happens is, because of his beauty, because of his wisdom, he now wants a position equal with God. आणि मग आपल्या लक्षात येतं की लुसिफर हा एक देवदूत होता. अर्थातच तो त्या त्रयेक देवांपेक्षा किंचित अर्थात कमीच होता, परंतु तरी देखील त्याची जी बुद्धी आहे, त्याची जी सुंदरता आहे, याच्यामुळं त्याचा अभिमान हा वाढत गेला. He was so selfish, and pride had entered into his life. आणि तो इतका स्वार्थी होता की त्या स्वार्थामुळं त्याच्या मनामध्ये अगदी गर्व उत्पन्न होऊ And लागला. because of pride, he wanted a higher position. आणि त्या गर्वामुळं त्याला अधिक उच्च स्थान हवं होतं. And that position was, he wanted to have it equal with God. आणि ते जे स्थान आहे ते परात समान त्याला हवं होतं. Now, the question here is, though he desired God's position, he didn't want God's character. तर आता प्रश्न असा आहे की सैतानाला किंवा लुसिफरला परमेश्वराचं स्थान तर नक्कीच हवं होतं, परंतु परमेश्वराचा स्वभाव किंवा त्याचे गुणधर्म त्याला नको होते. My friend, the character of God is love. तर माझ्या मित्रांनो, परमेश्वराचा जो स्वभाव आहे तो प्रीतीचा आहे. Satan wanted authority, Satan wanted power, but he didn't want the character of love. परंतु सैतानाला परमेश्वराचं सामर्थ्य हवं आहे, परमेश्वराचा अधिकार हवा आहे, परंतु परमेश्वराची प्रीती त्याला नको. Lucifer's rebellion against God's government was the first step in his transformation from Lucifer into Satan. Sorry, sir, come again.
Lucifer's rebellion against God's government was the first step in his transformation from Lucifer to Satan. Because he opposed God's government, that was the first step from him turning from Lucifer to Satan. आणि जे परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे, त्याचं जे कार्य आहे, त्याच्या विरुद्ध त्यांनी जी बंड केला, हे त्याची पहिली पायरी होती देवाच्या विरुद्ध जाण्याची. And he became an enemy with God. आणि मग तो परमेश्वराचा शत्रू देखील बनला. See, we need to understand an intimate person sharing an intimate relationship with God was so close in the presence of the glory and the light of God. When you know God is so powerful, human beings cannot stand in front of the presence of God, but the angels had the privilege of being in the presence of God. तर आता लक्षात येत आहे की जे देवदूत आहेत ते अगदी परमेश्वराच्या जवळ होते, परमेश्वराच्या सामर्थ्यामध्ये होते आणि अगदी जवळीकतेनं परमेश्वराला ओळखणारे असे होते. We see that Moses wanted to see God. आपल्याला लक्षात येतं की मोशेला परमेश्वराला पाहायचं होतं. And God said, you will not be able to withstand the glory of God. आणि मग परमेश्वर म्हणत आहे की तू परमेश्वराला पाहू शकत नाहीस. But he just obliged to show him his back and pass by. परमेश्वर त्याला म्हणतो की परमेश्वराच्या गौरवाला तू पाहू शकत नाही, परंतु अर्थात तू त्याची पाठ पाहू शकशील. And when God passed by, the whole mountain was in light of the awe of God. आणि मग ज्या वेळेस परमेश्वर त्या पर्वतावरून गेला, त्या ठिकाणी पूर्ण रीतीनं तो जो पर्वत आहे कडाडून पूर्ण सामर्थ्यानं आणि प्रकाशानं असं भरलेलं होतं. And Lucifer, who was the angel, had this privilege of being in presence of God. आणि लुसिफरला परमेश्वराच्या या उपस्थितीमध्ये राहण्याची संधी होती. He wanted the position, but he did not want the character of God. आणि लुसिफरला परमेश्वराचं सामर्थ्य हवं होतं, त्याचा अधिकार हवा आहे, परंतु त्याची प्रीती नको. Lucifer covets actions blinded by many angels to God's love. आणि मग लुसिफरनं या कपट वेशरूपीने कृतीनं पुष्कळ देवदूतांना देवाच्या प्रेमाला आंधळे केलेले आहे. The resulting discontent and disloyalty to God's government grew until 1/3 of the angel host joined him in rebellion. आता याचा परिणाम असा झाला की देवाच्या राज्याबद्दल नाखुशी आणि बंडवृत्ती वाढली आणि त्यामध्ये 1/3 देवदूत हे सामील झाले. Lucifer was able to convince 1/3 of the angel that God was all powerful, but he didn't want the angels to be equal with him. And he convinced 1/3 of the angels. आणि मग लुसिफर 1/3 देवदूतांना हे पटवण्यामध्ये तयार झाला की परमेश्वर हा सामर्थ्यवान आहे, बलसंपन्न असा आहे, परंतु त्याची इच्छा नाही की इतर देखील देवदूतांनी आपल्या समान व्हावं. This tranquility of God's kingdom was shattered and war broke out in heaven. आणि मग याच कारणामुळे परमेश्वराचं जे स्वर्गीय स्थान आहे किंवा तिथील सर्व गोष्टी आहेत त्या हल्ल्या आणि मग तिथून हे जे संघर्ष आहे सुरू झाला. Revelation 12:9 says that the celestial war issued in Satan, depicted as the great dragon, the ancient serpent, the devil being cast to the earth, and his angels were cast out with him. प्रगटी 12:9 आपल्याला सांगत आहे की या स्वर्गीय युद्धामध्ये सैतानाला अजगर जुनाट साप म्हटले असून त्याला व त्याबरोबर त्याच्या दूतास खाली पृथ्वीवर टाकण्यात आले. You see, the first step was they were very close to God. पहिला भाग आपण पाहिला की हे जे सर्व देवदूत आहेत देवाच्या अगदी जवळ होते. Then, because Lucifer was beautiful and high in wisdom, he wanted to be equal with God. आणि मग आपल्या लक्षात येतं की लुसिफर हा ज्ञानपूर्ण होता, सर्वांग सुंदर होता, या कारणामुळे त्याला परमेश्वरा समान व्हायचं आहे. Pride and selfishness entered his life. गर्व आणि स्वार्थ त्याच्या मनामध्ये किंवा त्याच्या जीवनामध्ये त्याला प्रवेश झाला. And then he started rebelling against God, and he had 1/3 of the angels convinced to rebel against God, and the war began in heaven.
आणि तिथून पुढं त्यानं बंड करायला सुरुवात केली आणि 1/3 देवदूतांना त्यानं तयार केलं आणि हे जे महान संघर्ष आहे तिथून पुढे सुरू झालं. And so God decided to throw Lucifer and 1/3 of the angels down to the earth. आणि मग परमेश्वरानं हा निर्णय घेतला की सैतानाला, लुसिफरला आणि त्याच्या देवदूतांना स्वर्गीय राज्यातून खाली टाकण्यात यावं. I will leave you with one question for today. आज मी आपल्या सर्वांपर्यंत एक प्रश्न देत आहे. God was very powerful. परमेश्वर खूप सामर्थ्यवान आहे. He could have easily destroyed the Lucifer and 1/3 of the angels. आणि परमेश्वर अगदी सहज रीतीनं लुसिफरला आणि त्याच्या सर्व देवदूतांना नष्ट करू शकला असता. The reason God did not destroy Satan was, number one, because God is love. तर काही कारण आहे ज्या कारणामुळे परमेश्वरानं सैतानाचा नाश केला नाही. पहिलं कारण आहे प्रीती. You know, if God had the destroyed Lucifer and iniquity at that time itself, people would have started worshiping God with fear more than love. आणि मग जर परमेश्वरानं लुसिफरला किंवा पापाला त्याच वेळेस नष्ट केलं असतं तर तिथून पुढचं जी सर्व लोक आहेत ती परमेश्वराची जी आराधना आहे ती प्रीतीद्वारे नाही परंतु भीतीद्वारे करू लागले असते. So, my friends, today as we are studying this doctrine of the great controversy, I want you to pay close attention, because this is the turning point that will bring transformation in our lives. आणि मग माझी इच्छा आहे की आपण सर्वजण हे जे 8वं तत्व शिकत आहोत महान संघर्ष याच्याकडे आपण खूप गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यावं कारण हे असं तत्व आहे ज्याच्याद्वारे आपलं जीवन परिवर्तित होऊ शकतं. Because we today are living in the same situation that happened years back in the heavenly kingdom. कारण आज देखील आपण सर्वजण त्याच परिस्थितीमध्ये आहोत जी गोष्ट स्वर्गीय राज्यामध्ये खूप अगोदर सुरू झालेली आहे. We strive towards higher positions, we strive towards authority, we strive towards power, but we do not want to accept the character of God's love. आणि आपल्या सर्वांनाच अधिक मोठं पद हवं आहे, मोठे अधिकार हवे आहेत, परंतु आपल्या कोणाला देखील देवाची प्रीती नकोय. तो गुणधर्म We, आपल्यामध्ये नको. we are all living in that great controversy, my friends. आणि माझ्या मित्रांनो आपण सर्वजणच या महान संघर्षामध्ये जगत आहोत. God did not destroy us. परमेश्वरानं आपला नाश केला नाही. He does not want us to respect him and honor him with fear, but he wants us to love him, and so he did not destroy Lucifer. आणि परमेश्वरानं आपला नाश केला नाही किंवा लुसिफरचा देखील नाश केला नाही कारण त्याची आपण आराधना भीतीद्वारे करू नये किंवा कोणत्याही दडपणाखाली करू नये तर आपण प्रीतीद्वारे त्याची उपासना करावी. Tomorrow we are going to see as to how human beings are involved in this great controversy. तर उद्या आपण पाहणार आहोत की जी मानव जात आहे ती कशा रीतीनं या महान संघर्षामध्ये गुंतली आहे. May God bless you. परमेश्वर आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो. Thank you so